प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र और बहुमूल्य नाम आजिकार ये सीधा प्रसारण में पुणी थे स्वागत जनाऊछु। प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रिय माने आमने पुणी थे रविवार उपासना जिते संयुक्त होइछु आम प्रसारण माध्यम निज निज को प्रभु को समर्पण करूँ उत्सर्ग करूँ। आउ यही समय मुक्ति मार्ग मंडली रविवार उपासनार प्रत्येकटी विषय मु आज आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। निश्चित भाव में आजिकार उपासना आम मानकर प्रत्येक निमंते आशीर्वाद विषय हो। आसंतु प्रार्थना करिबा। आजिकार यही पवित्र उपासनार आरंभ पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम हो। आमीन। प्रेमिक ईश्वर दल पिता स्वर्गस्व प्रभु त्रिएक परमेश्वर अनुग्रह आशीर्वाद आकर आम त्राणकर्ता प्रभु पुणी थे तुम चरण तले आम नतमस्तक होइछु। प्रभु तुम्हें आम को एपर्यंत दया करियछ सुरक्षा देछ से तुमको धन्यवाद देवछु। प्रिय पिता आज आम तुम्हें सुजोग देल प्रभु ये प्रसारण माध्यम प्रभु एक आरोग्य सहित संयुक्त हो तुम सहित संयुक्त हो तुमको गौरव देवा निमंते प्रभु निश्चित भाव में आम आशा अपेक्षा करुछु। आगामी दिन मानक जो आम समस्ते प्रत्यक्ष भाव में समस्त सहित समवेत हेबो एवं तुमरी सेवा उपासना करने निमंते तुमर भोजनालय प्रभु आम मैंने सुजोग प्राप्त हेबो। से पर्यंत आम सहवर्ती परमेश्वर हुओ। प्रसारणर समस्त कार्यक्रम आरंभ शेष पर्यंत तुमर पवित्र उपस्थिति प्रदान करी आम तुम्हें आशीर्वाद कर। ये प्रार्थना यीशु नाम मागुछु। आमीन। आसंतु आमने प्रभुंकर स्तुति निमंते गोटे गीत गान करूँ। आउ बंधा गीत आहे प्रभु दयामय तुम्हें किड़े महान है। आहे प्रभु क्षमामय तुम्हें किड़े महान है। जो मैंने जानते समस्ते मिलित भाव में ये गीत को गान करी प्रभु स्तुति वंदना करूँ। हे प्रभु दयामय तुम्हें केड़े महान आहे प्रभु दयामय तुम्हें केड़े महान आहे प्रभु क्षमामय तुम्हें महान हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना तुम्हें मंगलमय तुम्हें अनादि अनंत तुम्हें सर्व शक्तिमान तुम्हें नित्य जीवित तुम्हें मंगलमय तुम्हें अनादि अनंत तुम्हें सर्व शक्तिमान तुम्हें नित्य जीवित कल प्रभु पाप क्षमा दिया तुम अनुग्रह दान आहे प्रभु दयामय तुम्हें
ମହାନ হে প্রভু ক্ষমাময় তুমি কেড়ে মহান হালেলুয়া 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 হোসানা হালেলুয়া 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 হোসানা তুমে নিরা সজীবনে তব আশা পরিদেল অশান্ত মনরে তুমে সান্ত্বনা দেল তুমে নিরা সজীবনে তব আশা ভরিদেল অশান্ত মনরে তব সান্ত্বনা দেল অভাব হাম করিল দূর ରୋଗରୁ ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଲ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ତୁମେ କେଡ଼େ ମହାନ ଆହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମାମୟ ତୁମେ କେଡ଼େ ମହାନ Hallelujah, 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 Hosanna. Hallelujah, 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 Hosanna. Hallelujah, 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 Hosanna. Hallelujah, 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 Hosanna. Praise the Lord, Hallelujah, Hosanna. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସୁ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏପରି କହୁଁ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ପନ୍ତ୍ୟ ପିଲାତଙ୍କର ଅଧିକାର ସମୟରେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ମରି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଓ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗଗ୍ରହଣ କରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେଠାରୁ ପୁନରାଗମନ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏକ ପବିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ପାପର କ୍ଷମା, ଶରୀରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆମେନ୍। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଯଦି ପାପ କରିଅଛୁ, ଆସୁ ଖେଦଯୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ, ପଶ୍ଚାତାପୀ ମନରେ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସହିତ ନିଜ ନିଜର ପାପକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏପରି କହୁଁ, ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପିତା, ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ଆପଣ ସବୁ ପାପ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ମୁଁ ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ଯାହା ଯାହା କରି ବାରମ୍ବାର ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ରୋଧ କରିଅଛି, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁଦିନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଏସବୁ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖେଦ କରୁଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ଆପଣର ଅକଥନୀୟ ଦୟା ହେତୁ ପୁଣି ଆପଣ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଠିନ ଦୁଃଖ ମରଣ କାରଣରୁ
ଏହି ଦିନହୀନ ପାପୀ ପ୍ରତି ଦୟାବନ୍ତ ଓ କୃପାବନ୍ତ ହୁଅ। ମୋର ସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପବିତ୍ର ଆଚରଣ କରିବି। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁ ଶରଣ ମୁଁ ନେଲି, ଯୀଶୁ ଶରଣ ଅନାଅ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନେ, ନୋହିଲେ ମୁଁ ମଲି, ଯୀଶୁ ଶରଣ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖି ସୁସମାଚାର ତାହାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 13 ପଦର ଶେଷ ଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖି ସୁସମାଚାର ତହିଁର 24 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 13 ପଦର ଶେଷ ଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର 24 ଭର୍ସ 1 to 13। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ସମୂହ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାସାଦ ସମୂହ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମାନେ କ'ଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖୁନାହ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ହିଁ ଭୂମିସାତ ହେବ। ପରେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଗୋପନରେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ କେବେ ଘଟିବ? ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତାହା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। କାରଣ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ତୁମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ। ସାବଧାନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଳ ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ, ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମାନେ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଧରାଇ ଦେବେ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଆଉ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଉଠି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ବୁଝି ପାଳନ କରିବାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆନିତ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଘରେ ଅଛୁ, ହୁଏତ ଏକୁଟିଆ ଅଛୁ, ହୁଏତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମିଳନରେ ଅଛୁ। ଆସ, ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଉ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା, ଏବଂ ଆମର ହୃଦୟ ମନ ଆତ୍ମା ସହିତ ନୈବେଦ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ସମର୍ପଣ କରୁ। ଗୀତ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 253 ପୃଷ୍ଠାର ଗୀତ, ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତ 253। ବୁଝି ଆଖି ଯେବେ ତୁମ ଦେଖା ପାଇଁ କର ମୋତେ ଚକ୍ଷୁହୀନ।
ବୁଝି ଆଖି ଯେବେ ମୁଁ ତୁମ ଦେଖା ପାଏ, କର ମୋତେ ଚକ୍ଷୁହୀନ, କର ମୋତେ ଚକ୍ଷୁହୀନ। ଧନ ପାଇ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଏ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେହି ଧନ ମୋର, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେହି ଧନ। ଯାଉଦାର ସୁତ ନଗଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯାହା ଜ୍ଞାନୀ ମୋର ମନ। ଯାଉଦାର ସୁତ ନଗଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯାହା ଜ୍ଞାନୀ ମୋର ମନ। ତୁମେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉ ମୋର ସବୁ, ତୁମେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉ ମୋର ସବୁ। ନାହିଁ ତହି ଅଭିମାନ ମୋର, ନାହିଁ ତହି ଅଭିମାନ। ବୁଝି ଆଖି ଯେବେ ମୁଁ ତୁମ ଦେଖା ପାଏ, କର ମୋତେ ଚକ୍ଷୁହୀନ, କର ମୋତେ ଚକ୍ଷୁହୀନ। ଧନ ପାଇ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଏ, ଧନ ପାଇ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଏ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେହି ଧନ ମୋର, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେହି ଧନ। ବୁଝି ଆଖି ଯେବେ ମୁଁ ତୁମ ଦେଖା ପାଏ, କର ମୋତେ ଚକ୍ଷୁହୀନ, ପ୍ରଭୁ କର ମୋତେ ଚକ୍ଷୁହୀନ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସଂଗୃହୀତ ନୈବେଦ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଉତ୍ସର୍ଗ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା। ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳ ପିତା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମର ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଆମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନିବାରଣ କରି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ଜୀବନ, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ସେ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଭଳି ଆମେ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମିଳିତ ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛ, ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂରଣ କରୁଅଛ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ, ସେଭଳି ତୁମେ କରୁଣା କର। ଆମ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରୁହ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ସମବେତ ହୋଇପାରିନାହୁଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚରଣ ତଳକୁ ଆସୁଛୁ ପିତା। ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଣୁଛୁ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖ। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ, ତୁମର ଆତ୍ମାର ପୁରସ୍କାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପିତା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନାହାରରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର।
हे प्रभु पुणी थे आजिकार नैवेद्य धन्यवाद दान अनेक माँ मैंने हुए तो मुठी दान अर्थ आकार चाउल आकार तुम निकट में समर्पण करुअछन्ति समस्त विषय प्रभु तुम ग्रहण योग्य हो। आजिकार वाक्य अवशिष्टांश समस्त कार्यक्रम को तुम समर्पण करी प्रार्थना यीशु नाम मागुअछु आमीन। आसतु वाक्य मध्य को जीवा आ पूर्वर आ गोटे गीत आम गाउथिबा बा शुणिबा आउ वाक्य निमंते निजर हृदय मन आत्मा को प्रस्तुत करुथिबा। संसार जाल रे पड़ी अछि मुझे संसार जाल रे पड़ी अछि मुझे मोर पाप बढ़ी गला केते मोर पाप बढ़ी गला केते अन्याय धर्म जेते नीति बड़ू अच्छी सेते लंबा दौड़ी मो बेके बंधा होई अच्छी सेते क्षमा कर प्रभु जीवन रे मोते मोर पाप बढ़ी गला केते मोर पाप बढ़ी गला केते संसार जाल रे पड़ी अछि मुझे संसार जाल रे पड़ी अछि मुझे भाबुथिली दिने गर्भ अभिमान संचय करी विधन जन जौवन बिना परित्राणे भावना तो शून्य मूल्यहीन होइए संसारे दिने ना दिने विलीन तुम ठारे अछि जेउ धन प्रभु कर मते तुमे दान आज ये तृषित प्रभु धरी तुम श्री चरण प्रभु धरी तुम श्री चरण संसार जाल रे पड़ी अछि मुझे संसार जाल रे पड़ी अछि मुझे क्षणस्थायी एहि मिछर संसारे करिब थय प्रभु मोते सयतान नाही मो सकति पारिबाकु सही प्रभु नहेले तुमे सहाय हुआ तुमे मो आश्रय आहे आस प्रिय धर्ममय निय तुम चिर बासस्थान करुथिबि सदा प्रशंसा तुमर गाई भजी मुखे तुम नाम
ଗାଇ ଭଜି ମୁଖେ ତୁମ ନାମ। ସଂସାର ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଅଛି ମୁଁ ଯେ, ସଂସାର ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଅଛି ମୁଁ ଯେ, ମୋର ପାପ ବଢ଼ି ଗଲା କେତେ, ମୋର ପାପ ବଢ଼ି ଗଲା କେତେ। ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଯେତେ ନୀତି ବଢ଼ୁଅଛି ସେତେ, ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ମୋ ବେକେ ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛି ସେତେ। କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ମୋତେ, ମୋର ପାପ ବଢ଼ି ଗଲା କେତେ, ମୋର ପାପ ବଢ଼ି ଗଲା କେତେ, ମୋର ପାପ ବଢ଼ି ଗଲା କେତେ, ମୋର ପାପ ବଢ଼ି ଗଲା କେତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରିୟମାନେ ପାପ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର ସେଇ ଜନରବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ଭୟାବହତା, ଲୋକମାନେ ଆଜି ପଳାୟନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ସେ ୟୁକ୍ରେନର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସେ ସଂଗ୍ରାମ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ୟୁକ୍ରେନ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ରଷିଆ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁନିୟନ ସବୁ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଶର ନେତା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମର ଶାନ୍ତି, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଇ ସଙ୍କଟରୁ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଯେଭଳି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ତୁମେ କରୁଣା କର। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଅଛ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଅଛ, ଯେଉଁ ବୋଝ ଦେଇଅଛ, ଏକ ଆରେକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର, ପ୍ରଭୁ ଏକ ଆରେକକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର, ଏକ ଆରେକର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହେବାର, ସମବେଦନା ଜଣାଇବାର, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର, ପ୍ରଭୁ ସେ ମନୋଭାବ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱବହତା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେଇ ଭୟାଭୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଜି ଅନେକ ଭୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଶଙ୍କା କରୁଅଛନ୍ତି, କାଳେ ପୁଣି ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ
କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, World War III କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅନେକ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ଲୋଭ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କରି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଲେ। ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆମେ ପାଠ କରିଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମନ୍ଦିରର ସେ ପ୍ରାସାଦ ସବୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜିକାର ଏହି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଷୟ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷୟ, ଅନେକ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକ ଆରେକକୁ ବଶରେ କରିବାର, ଏକ ଆରେକକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାର, ଏକ ଆରେକକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାର କୌଶଳ, ଖଳ, କୂଟନୀତି ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଭୂମିସାତ ହେବ, ଏହି ସମସ୍ତ ଭୂମିସାତ ହେବ, ଏହି ସମସ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ ରତ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭ୍ରମ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ୱିପନ୍ସ, ଅତି ଆଧୁନିକ ସବୁ ଗବେଷଣା ସବୁ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା, ଅନେକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଏ ଶସ୍ତ୍ର, ଏଇ କୋଠାବାଡ଼ି, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଯେଉଁ ବଙ୍କର ସବୁ, ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ଏସବୁ ମିସାଇଲ୍, ଏସବୁ ଟ୍ୟାଙ୍କସ୍, ଏସବୁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ସବୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବଳ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରା ହେଇଛି। ଆଜି ରଷିଆ, ଆଜି ଚାଇନା, ଆଜି USA ଏଭଳି ବିରାଟ ଧନଶାଳୀ ଦେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଅଛି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଭୂମିସାତ ହେବ, ଏହି ସମସ୍ତ ଭୂମିସାତ ହେବ। ସିଫନୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜଳା ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଗ୍ରାସିତ ହେବ। କାରଣ ସେ ଦେଶ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିବେ, ହଁ ଭୟାନକ ରୂପେ ସେ ନିଃଶେଷ କରିବେ। ତୁମର ଧନ, ତୁମ ରତ୍ନ, ତୁମ ରୂପା, ତୁମର ସୁନା, ତୁମର ଅର୍ଥ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆମେ ଭଲ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କରୁଅଛୁ, ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ସୁରକ୍ଷାର ଆଜି ଆଧାର ହେଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହେ, ତୁମର ସୁନା, ତୁମ ରୂପା ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜଳ ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଗ୍ରାସିତ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧର ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁନଥିଲୁ, ବିଶ୍ୱର କେହି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିନଥିଲେ
ଯେ ଏଭଳି ହଠାତ୍ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। କେବଳ ତାର ଧମକିର କଥା କେବଳ ଲୋକେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏଇଟା କେବଳ ତାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଅଛି, ଭୟ ଦେଖାଉଛି କେବଳ ଲୋକେ ତାହା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଗୋଟେ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ତାହା ଲୋକେ ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଶ୍ୱର ଦେଶମାନେ ବିଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ନାଟୋର NATO ନର୍ଦର୍ନ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏହା ଏକ ସୈନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ସଂଗଠନ। ଆଉ ଏଇ ନାଟୋ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଦେଶକୁ କିଏ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ସେହି ସଂଗଠନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ନାଟୋରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା, UK, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ରଷିଆ, ଚାଇନା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ। ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଦୁଇ ଦଳରେ ଆମେ ବିଭାଜିତ ହେଇଅଛୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନାଟୋ, ଏ ପ୍ରକାର ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଥିଲେ ୟୁକ୍ରେନବାସୀ ଯେ ନାଟୋ ରକ୍ଷା କରିବ, ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ରକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଯଦି ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଯାଉଁ, ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଥମେ 1991 ମସିହାରେ USSR ଏହା 15 ଗୋଟି ଦେଶରେ ବିଭାଜିତ ହେଲା 1991ରେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା USSR, 1991ରେ ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରଷିଆ, ଏଷ୍ଟୋନିଆ, ଲାଟଭିଆ, ଲିଥୁଆନିଆ, ବେଲାରସ୍, ୟୁକ୍ରେନ, ମାଲଡୋଭା, ଜର୍ଜିଆ, ଆର୍ମେନିଆ, ଆଜରବାଇଜାନ, କାଜାକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷ ଆଉ ରଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନିମନ୍ତେ ରୁଷିଆ ଯେ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ବହୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଛି, ନିଜର ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆମେ ୟୁକ୍ରେନର ତଳକୁ ଦେଖିବା, କ୍ରିମିଆ, ସେହି ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ୟାସର ଭଣ୍ଡାର ରହିଅଛି, ସେ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିକି ନିଜର ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଛି ରଷିଆ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବା କାହିଁକି ଏସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ, ଯଦି କାହାର ପ୍ରତି ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଅଛି, କାଲି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଆଜି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଆମେ ତୁନି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ ଅନ୍ୟାୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାଟା ହୁଏତ ସମୟ ଆଉ ନଥିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମର ଭାରତ ଦେଶ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ରଷିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ତାର ବହୁ ଏଇଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରଷିଆରୁ ଆମଦାନୀ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭାରତ ଯେ ରଷିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବ,
ସେଭଳି ଆଜି ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏକ ଆର ଏକ ସହିତ ଏଭଳି ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ଆରେକର ଦୋଷ ଢାଙ୍କୁଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଆମେ ତୁନି ରହୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ହଠାତ୍ ଋଷିଆ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକାଂଶରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି ବୋଲିକରି ଆମେ ଖବରକାଗଜ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ସୂଚନା ପାଉଛୁ। ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଚାଇନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଦେଶ ଯେ ଆମେ କେତେ ସୁରକ୍ଷା, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବୁ, ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ଅସମ୍ଭବର ବିଷୟ, ତାହା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୂମିସାତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ନିହତ ହେଇଅଛନ୍ତି। ଏ ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ଋଷିଆର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏଟା ବହୁତ ଦିନରୁ। ତେବେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୂମିସାତ ହେବ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ କେବେ ଘଟିବ, କେବେ ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ, ଆପଣଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତ କେବେ ଘଟିବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଉପଦେଶକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଏକ୍ଲେସିଆଷ୍ଟିକସ୍ 3:8 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେମ କରିବାର ସମୟ, ଘୃଣା କରିବାର ସମୟ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସମୟ, ଶାନ୍ତିର ସମୟ ଅଛି। ସବୁର ସମୟ ଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ, ଅନେକ ସବୁ ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣା ସବୁ। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଳ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟର, ଅଧର୍ମର ସବୁ ସମୟରେ ପରାଜୟ ହେଉଅଛି, ଆମେ ତାହା ଦେଖୁଅଛୁ। ବାଇବଲରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ବିରାଟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଶୟତାନର ସପକ୍ଷ କରିବେ, ତା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ। ଆଉ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ଶୟତାନକୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବିଳମ୍ବେ ଘଟିବ। ତେବେ ସବୁ ବିଷୟର ସମୟ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି 6 ପଦରେ, ମାଥିଉ 24:6 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ, ସାବଧାନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୁଅ, ସତର୍କ ହୁଅ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଇତସ୍ତତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଳ ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରିୟମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ଅଛି। ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଏହା ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଏହା ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ। ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଉଠିବେ। ସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଶେଷ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ହେତୁରୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେଉଁ ୟୁକ୍ରେନର ତଳେ କ୍ରିମିଆ ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ସବୁ ଗ୍ୟାସର ଭଣ୍ଡାର। ଆଉ ଅନେକ ଆମେ ତା ତଳେ ସବୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଆଡ଼ୁ ଆମେ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ତହିଁରୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟକଣା ହେବ, ଦରଦାମ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ିଛି ତ ବଢ଼ିଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ।
आगामी दिन मानकरे इलेक्शन जो सरीब निर्वाचन सरीब आहरी साधारण जनजीवन कष्टमय व्यापार हेब विभिन्न प्रकार समस्या लोके सम्मुखीन आम हेबू यह प्रसव वेदनार आरंभ मात्र ये सब अवश्य घटब किंतु व्याकुल हो नहीं मात्र जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिब से परित्राण पाइब जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिब से परित्राण पाइब आज आम देखुचु रशिया रे यूरोपियन कंट्रीज मानकरे यूक्रेन रे ख्रिस्टियान लोक मानकर संख्या सेठी बेसी किंतु सेठी युद्ध सेठी अराजकता सेठी समस्या सब स्थान ए प्रकार विषय घटिब ए प्रकार समस्या आसीब ए प्रकार कष्ट आसीब ए प्रकार क्लेश आसीब तेबे आज मनुष्य कौ आड़ को अग्रसर होउछि आज आम कौ आड़ को अग्रसर होउछु प्रिय माने आमर कौन सी विषय आज स्थायी होई रहिबो नाही कौन सी विषय स्थायी होई रहिबो नाही केवल परित्राण जे ईश्वर सुरक्षा पाइछि से ही सुरक्षित अन्य कौन सी विषय आपण को आपण परिवार को मोर मंडली को सुरक्षा दे पारिबो नाही वाक्य जब लिखा जाए माथ्यू लिखि सुसमाचार 10 अध्याय 39 पदरे मैथ्यू 10:39 जे अपना जीवन बंचाए से ताहा हराइब जे अपना जीवन बंचाइब से हराइब आउ जे मो निमंते अपना जीवन हराए से ताहा बंचाइब जे जीवन प्रति जीवन बंचाइबा दौड़ी बोलिब से ही जीवन हराइब किंतु प्रभुंक निमंते सत्य निमंते न्याय निमंते धार्मिकता निमंते परित्राण निमंते जीशुंक निमंते जे जीवन हराइब से बंचिब आज विश्व आज पृथ्वी समस्त देश समूह आम दौड़ुछु एक आरेक अख्तियार करने निमंते एक आरेक ठारू लाभ उठेबा निमंते निजर बल शक्ति सामर्थ्य विस्तार लाभ करने निमंते अन्य पाखरे ताहा प्रदर्शन करने निमंते अन्य को भयभीत करने निमंते अनेकंकर जो रिसोर्स सब रही अछि ताहा सब ऑक्युपाय करने निमंते आज तैलर अभाव हेब आज से गैस रो अभाव हेब दिन को दिन खरा बढ़ीजीव जलर अभाव घटिब एभली धनशाली राज्य माने देश माने से माने जो गरीब जो डेभलपिंग कंट्री से माने अख्तियार करेंगे आक्रमण करेंगे ये प्रकार देश देश मध्य राज्य राज्य मध्य संग्राम बढ़िब सावधान व्याकुल हुओ नहीं प्रिय माने आज ख्रिस्टियान से परित्राण पाई अछि ख्रिस्टियान आज सुरक्षित आ से सुरक्षा प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारू से पाई अछि प्रिय माने आज आम आमर देश निमंते भारत वर्ष निमंते प्रार्थना करिबा पाकिस्तान आउ चाइना सहित जो भली आम शांति रही पारिबा यह जानिबा जे एई सांसारिक बल आम मान को सुरक्षा दे पारिबो नाही सेटा आम जानि पारि सेटा अवगत हेबार आवश्यकता रही बुझिबार आवश्यकता रही प्रभु आमर विश्व र समस्त देश मान को से शांति प्रदान करंतु अमेरिका रशिया मध्यरे चीन मध्यरे पाकिस्तान मध्यरे आज शांति आसु ता हमें प्रार्थना करूछु जड़े विशिष्ट वैज्ञानिक आउ से कहते मु तांकर कोटेशन मु कही आजिकर वाक्य को मु समाप्त करी आउ से कहते आउ से होचंती अल्बर्ट आइंस्टाइन कहती आई नो नॉट with what weapons World War III will be fought तृतीय विश्व युद्ध किभली भाव रे तृतीय विश्व युद्ध रे किभली भाव रे लोक माने लड़ाई करिवे को मारणास्त्र व्यवहार करिवे मु जाने नाही किंतु जो चतुर्थ विश्व युद्ध हेबो सही समय रे लोक माने आउ सेमान को पाखरे आउ किछि नथिबो एंड they will fought with sticks and stones पत्थर एवं काठ बाड़ी द्वारा लाठी द्वारा से माने युद्ध करिवे से समय किछि नथिबो
ଥରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଶକ୍ତି ବା ମାରଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ଏ ପୃଥିବୀଟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ନିରାପଦରେ ଆମେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳ ପିତା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅମିଳନ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଅବଗତ ଅଟ। ପ୍ରିୟ ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୂର କର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରଭୁ 3-4 ଦିନ ହେବ ରଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଯେପରି ସମାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ସେ ଦେଶ ସମୂହ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଯେଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବସବାସ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ତୁମେ କରୁଣା କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ନ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ, ସେଭଳି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭାରତ ଦେଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଆମର ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ରକ୍ଷା କର, ତୁମର ଶାନ୍ତି ଆସୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନ ଆହାର ଦିଅ, ଆମେ ଯେମନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତେମନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର। ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା ସଦାକାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସହିତ ରହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ପିତା ପୁତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।